अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है तबखीर मैदा, वॉल्यूम नंबर 04 और 79 नंबर नुस्खा। कहने को तो ये एक आम सी अलामत लगती है, लेकिन जिस बंदे में ये अलामत होती है उसमें कई प्रकार की अलामतें बाद में पाई जाती हैं। मैं काफ़ी वीडियो में समझा चुका हूँ कि मैदे की तबखीर जो है ये इंसान को पागल करने तक नहीं छोड़ती। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बिला वजह का गुस्सा आना, बेहिसी होनी, चिड़चिड़ापन बात बात पे बहुत ज़्यादा होना, गुस्से में इंसान गलत काम कर बैठता है, गाली गलौज देना, वावलीला करना, बहुत ज़्यादा शोर मचाना, तन्हाई पसंद करना, वसवसे बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज़ को आएंगे। दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से धड़केगी, इंसान घबराएगा, फाड़ लो पता नहीं क्या हो गया। ऐसे मरीज़ की हार्ट बीट जो है तेज़ रहेगी और खौफ और डर बहुत ज़्यादा आएगा। खुदकुशी के ख्यालात आएंगे, अपने रिश्तों से नाचाकी करके वो दूर हो जाएगा, तन्हाई पसंद हो जाएगा, पेट में गुड़गुड़ रहेगी, पेट में हवा के गोले बहुत ज़्यादा रहेंगे, कभी दिमाग को चढ़ेंगे, कभी दिल के पट्ठों को। तो सारी बात है भाई, जब दिल के पट्ठों को गैस टकराएगी तो घबराहट होगी, बाद में वसवसे भी आएंगे। असल ये बात जो है, इसे 79 नंबर इसलिए कहा जाता है कि छोटे दिमाग की ये प्रॉब्लम है। मैदे की तबखीर तो हो गई, अब मैदे की तबखीर का आप इलाज भी नहीं कर रहे और आपको इतना भी मालूम नहीं कि यानी कि मेरे छोटे मगज़ में प्रॉब्लम है। छोटे मगज़ में बाल जितनी बारीक शरैनी होती हैं जिससे दिमाग सिग्नल लेता है। जब आपका ग्रिड ही पीछे से ख़राब है तो आपके गाँव में लाइट कैसे आएगी भाई? आपका मीटर कैसे जगेगा? बल्ब कैसे जगेगा? दिमाग को रोशन करने के लिए आपका जिगर तशकीन में उस वक्त है, तो जिगर को कुव्वत देकर आप तेज़ करेंगे, सफराव उसका बाहर निकालेंगे। ये वीडियो ख़ास हकीमों के लिए है कि भाई अगर ये नुस्खा मैं आपको बताऊंगा आप घर बैठ के बनाएं, आम और ख़ास बनाएं। लेकिन यह है कि पंजाबी में जैसे कहते हैं कि माड़े बंदे दी टिंड नहीं कर देनी फड़ के, छोड़े नहीं ला देने। तो जे कोई मरीज़ मेरी वीडियो ਨੂੰ देख रहा, अल्लाह सोने का नाम लैके अलहमदुलिल्लाह एक बारी दरूद पढ़ के इस नुस्खे ਨੂੰ बनाओ। अल्लाह की रहमत नाल बड़ी तो बड़ी 40-40 साल के जो डिप्रैशन च लोग ਜਿਹੜੇ फरमाते ने कि असी डॉक्टरों की दवाई इन्नी खा छड़ी है कि असी मैडिकल की हर दवाई के वाकफ हो गए हैं। डर, खौफ, चिड़चिड़ापन, वसवसे, पेट चो गैस के गोले, गैस गंदी मुकती नहीं, असाबी गैस इन्हूं कहा जाता है। कब्ज़ नहीं मेरी मुकती यार, बड़िया बड़िया दवाइयां खादियां ने, कब्ज़ जाती नहीं। तो मेरी एक गल याद रखा जी कि कब्ज़ की डायरैक्ट दवाई नहीं खानी चाहिए। इंसान के पेट के अंदर 4 हिस्से और इंसान के अंदर 4 मेन अंतर है जिन्होंने पंचर तंत कहा जाता है। जब तक कि खुश्की ना खत्म हो गए कब्ज़ किमें जानी है? डायरैक्ट ही कब्ज़ की दवाई तो ना खाया करो। जेड़े बंदे डायरैक्ट दवाई कब्ज़ की खाते हैं ऐसे बंदे बाद अपने पट्ठियां का बेड़ा गर्क कर लेंगे ने। कब्ज़ नूं यकदम तोड़िया इंसान के अंदर खचाओ मौजूद और पैदा हो जाता है। ऐसे बंदे नूं झटके महसूस होंगे, बॉडी वाइब्रेट करेगी, हथ पैर कंबना शुरू हो जाएंगे या सिर कंबना शुरू हो जाएगा, दिमाग 'च शोर, कन्ना 'च शोर, सीने ते जलन, पेट 'च गैस, हथ पैर ठंडे गरम सुन, पसीना ऐसे बंदे नूं आएगा नहीं गर्मी 'च भी। तो जे बंदा उजलात 'च आ गया तो फिर इस बंदे नूं पसीनो पसीने परछो परछी हो जाएगा। पूरी वीडियो के अंदर तुहानूं सिर्फ 2 गल्लां समझाइयां जा रही कि अगर तुसीं डिप्रैशन नाल लड़ना चाहते जे तो तबखीर वॉल्यूम 4 खत्म करो। अगर मैदे की तबखीर है, दिमाग 'च हले कुछ ताकत है वे तो फिर देर ना करो, दिमाग नालों मैदे का इलाज कर लवो। मैदे का इलाज वास्ते नुस्खा भी दसिया जा रहा तुहानूं और डिप्रैशन वास्ते भी। फिर पढ़े लिखे लोग बड़े ड्रामेबाजी करते हैं जी मैनू डिप्रैशन है, हालांकि नाम का भी उन्होंने पता नहीं होंदा। डिप्रैशन का असल नाम चूनवेना है। ये दिमागी एक रोग है, कैंसर तो बुरी अलामत है। अगर इसका इलाज प्रॉपर तरीके ना हो, बंदा पागल जिन्होंने पंजाबी च शुदाई कहते हैं, जनूनी हो जाएगा या खास करके इंसान कोमा च टुर जाएगा। हुण इहदी अगर डेफिनेशन मैं करा तो मालक तुहाडे बख्त बुलंद अता फरमाए। ऐसा बंदा जो लेडीज़ नूं अगर ये मसला है तो हिस्टरी या सरसाम हो जाता है। ऐसे बंदे फिल फौर अपने दिमाग का और मैदे की तबखीर का इलाज करन। नुस्खा नोट कर लवो, नुस्खा बड़ा आसान है। अगर तुसी नहीं बना सकते ऑनलाइन आर्डर भी तुसी कर सकते जे, लेकिन एक गल मेरी जहन दे विच रखिया जे कि नुस्खे नालों पहला जिहड़ी जरूरी बात मैं तुहानूं समझाई वो मिजाज है। अपने मिजाज का पता करो कि तुहाडा मिजाज किहड़ा है, किस मिजाज के अंदर तुसी मौजूद जे। तुहाडा मिजाज हसाबी है, तुहाडा मिजाज खुश्क है या उजलाती है या सर्द खुश्क है
ਜਾਂ ਗਰਮ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਗਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਠੰਡੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਤੇ। ਫਿਰ ਕਮ ਅਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਜਾਗਦਾ, ਵਜੂਦ ਸੌਂਦਾ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ। ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਰ ਛੱਡੋ ਹੱਲ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੇ ਐਡਾ ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਲ ਫੋਰ ਇਲਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਟੀਕਾ ਠਕਵਾ ਲੈਣਾ ਬਸ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੇ, ਦਰੂਦ ਕਸਰਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਨੁਸਖਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਨੁਸਖਾ ਮੇਰਾ ਹੱਡ ਤੇ ਜੰਗ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਤਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਤਸ਼ਖੀਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਤਬਖੀਰ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਵਸ ਵਸੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ, ਤਨਖਾਈ ਪਸੰਦ, ਬੇਚੈਨੀ, ਬੇਤਾਬੀ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਦਰਦ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਓ, ਜਿਸਮ 'ਚ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਹੋਣਾ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਜਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਫਿਰਨੇ, ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਕਬਜ਼ ਸ਼ਦੀਦ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਦਾਣੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਨੁਸਖਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਗੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਸਗੰਧ ਨਗੋਰੀ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 50 ਗ੍ਰਾਮ। 2 ਤੋਲੇ ਵਧਾ, 2-3 ਲਿਬਲਾਨ ਦੀ ਪਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਬੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਖ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਮਾਮ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਵੋ। 1 ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵਦਾਈ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛਾਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਆਪ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਰਕੀਆ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਦਰ ਅਜਵਾਇਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੀਮੀਆਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਪੀਰ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਿੰਗਰਫ ਰੂਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਗੋਖਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੀਮੀਆਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜੇ, ਆਪ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾਮ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਇਹਦੀ ਪੋਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਲਾ ਦੇਵੋ। ਪੋਟਲੀ ਸਮੇਤ ਦੀ ਪੇੜੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ 45 ਕਿਲੋ ਉਪਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਧੇ ਥੱਲੇ ਅੱਧੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫੇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਬਰਾਬਰ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਲਵੋ। 1 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਲਵੋ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਸਵਸੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਡਰ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਗੈਸ ਔਰ ਕਬਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਲ ਦਾਣੇ ਛਾਈਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੋਰ, ਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਟੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੱਕ ਦੇ ਕੜੇ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹੇਗੀ, ਲੱਕ ਦੇ ਕੜੇ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹੇਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰੂਦ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਅਲ ਮਰੂਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।